Java. Okay, what is an Java? The first question is, what is an Java? Java is an programming language. What is an Java? Java is an programming language. We are using this programming language for two purposes. Why we are using this Java programming language? For two purposes. The first one is to develop different types of applications. To develop different types of applications or softwares. Okay, so we know already, all of you know this thing. We are using programming languages to develop different types of applications. Sir, what is the second purpose? What is the second use of Java programming language? To test the application, or software by using automation tools. Automation tools యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టు డెవలప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ an automation testing. In the software testing, we have two types, manual and automation. So in the manual testing, there is no need to use any programming language or any tools. But in the automation testing, we are using the tool. The tool will work with the help of Java programming language. Okay? Actually, the Java programming language, we are divided into two parts. One is an core Java. What is the first one? Core Java. And the second one is advanced Java. The Java programming language, we are divided into two parts. The first one is core Java and the second one is advanced Java. For example, if you are the Java developer or you are using the Java programming language to develop the different types of applications, you should learn core and advanced both. మీరు డెవలపర్ అయితే మీరు జావాని అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తుంటే యూ షుడ్ లెర్న్ core and advanced both. So first of all, the core Java continuation is advanced Java. Sir, first of all, can I learn advanced Java then go with an core Java? No. First you should complete an core Java, then go with an the continuation topics in the core Java will execute in advanced Java. Then complete explanation continuation మొత్తం కూడా మనకి advanced Java లో వస్తుంది. Sir, మరి I am the test engineer. So the first person who use the programming language is, we call it as Java developer. So they should learn complete core and advanced. For example, sir, my thing is automation. My role is automation test engineer. So as a automation test engineer, no need to learn an advanced Java. The core Java part is enough. డెవలపర్ అయితేనేమో కోర్ అడ్వాన్స్డ్ రెండు నేర్చుకోవాలి, కోర్ తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ నేర్చుకోవాలి. అదే సార్ నేను ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ గా అంటే మీరు ఓన్లీ కోర్ జావా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. కోర్ జావా కంటిన్యూషన్ ఏం వస్తుంది సార్ అంటే సెలీనియం వస్తుంది. ఈ క్లాస్ లో మనకి డెవలపర్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు. కోర్ జావా అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్ అడ్వాన్స్డ్ జావాకి వెళ్తారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ సెలీనియం కోర్స్కి వెళ్తారు. ఓకే అండి, అడ్వాన్స్డ్ జావా నేర్చుకోవాలన్నా కోర్ జావా నేర్చుకోవాలి, సెలీనియం నేర్చుకోవాలన్నా కోర్ జావా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో కోర్ జావా, ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కోర్ జావా. వాట్ ఈస్ an కోర్ జావా? ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోర్ ఈజ్ బేసిక్. కోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బేసిక్ అండి. సో ఇన్ దిస్ కోర్ జావా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will discuss the all basic concepts of Java programming language.
Okay, first of all, we will discuss here all basic concepts along with OOPS concepts. OOPS concepts. So we are call it as core Java, also divided into two parts: basic concepts parts, OOPS concepts parts. Okay, so Java is basically it is an object-oriented programming language. When you go with an OOPS concepts, object-oriented concept, first of all, you should learn. Already I know, sir, you should once again learn or brush up the basic concepts. After completing the basic concepts, we will go with an advanced. It means OOPS concepts. Okay, so Java programming language we are using for two purposes. First thing, two members, two roles using this one. One is developer, second one is automation test engineer. This is divided into two parts. One is an basic concepts and OOPS concepts. Basic concepts and OOPS concepts today. The next thing is so what is the main goal? What is the main goal of Java programming language? To develop different types of applications at the same type of to test the different types of applications by using automation testing. Okay, for example, you are the developer role. What is your responsibility here? What is your responsibility here? To develop different types of applications or softwares. Applications. Sir, as an automation test engineer, what is my responsibility? Yes, to test the different types of applications or softwares. To develop the different types of applications, to test that. Sir, ఎందుకు సార్ డెవలపర్స్ టెస్ట్ ఇంజినియర్స్ ని ఎందుకు కంబైన్ చేస్తున్నారు సార్? ఇండివిజువల్ చెప్పొచ్చు అంటే చూడండి, రియల్ టైమ్ లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో యూ షుడ్ కొలాబరేట్ విత్ developer, collaborate with the testing team, test engineers collaborate with development, because developers develop the applications, test engineers test the applications. After development, after testing, then only we are releasing the application into production. Our client, our end user, our server, మనం ఒక అప్లికేషన్ ని ఇట్ ఈస్ రెడీ టు రిలీజ్ అంటే ఏం కంప్లీట్ అయి ఉండాలండి? డెవలప్మెంట్ అయి ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం టెస్టింగ్. డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ వస్తే టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ చేసి అందులో డిఫెక్ట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు? డెవలపర్స్ కి. డెవలపర్స్ ఆ డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ద టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫైనలైజ్, ఎస్ దిస్ అప్లికేషన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్. This application is working according to client requirements. This application is a quality application. ఎప్పుడైతే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎస్ ఈ అప్లికేషన్ క్వాలిటీ అప్లికేషన్, హౌ దే నో? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్. దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్, బట్ దే డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో డిఫెక్ట్స్, ద అప్లికేషన్ క్వాలిటీ as quality application. Whenever they realize yes it is a quality application, they are released to production or end user or server. ఎవరైతే క్లయింట్ ఉన్నారో ఆ క్లయింట్ కి రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ కంబైన్ చేసే టూ టీమ్స్ ఎవరు సార్ అంటే డెవలపర్స్ టీమ్, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టీమ్. ఓకే అండి, డెవలపర్స్ టీమ్, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ టీమ్? టు డెవలప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్. What is the test engineer's responsibility? Actually, test engineer's responsibility, developer ఏది డెవలప్ చేస్తే దాన్ని టెస్ట్ చేయడమే డెవలపర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంతే కదండి సార్? వాట్ ఆర్ ద డెవలపర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమంటున్నాండి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నా కదా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్స్ దే ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్? రిమెంబర్, listen. One is an new application or software
development. What is the first thing అండి? New application or software development. ఎవరు చేస్తారు? Developer. Second one is enhancements of existing application or software. What is the next one? Enhancements of existing application. Third one is problem solving of existing applications. What are the three things? First one is new application development. Second one is enhancements of existing applications. Third one is problem solving of existing. Who performs these three things? Developers. Whenever the developer performs in these three things, immediately the test engineer also performs in the same testing activities. For example, you are the developer, you are entering into the one new project. మీరు డెవలపర్ అండి, మీకు ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాజెక్ట్? వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్? దట్ ఈస్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు, న్యూ ప్రాజెక్ట్. ద క్లయింట్ ప్రొవైడ్స్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. According to requirements, as a developer, what is your responsibility? To develop that application. Whenever you are developing a new application, what is the responsibilities of test engineer? To test that new application. New application means that is not in live. అది ఇంకా లేదు, అసలు లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమే డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. క్లయింట్ కింద ముందు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ లేదు, క్లయింట్ కింద ముందు ఎలాంటి అప్లికేషన్ లేదు. వాడు న్యూగా డెవలప్ చేయమని మనకి ఇచ్చిండు, అది న్యూ అప్లికేషన్ అండి. ఓకే, డెవలపర్ న్యూ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? అదే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాడు. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ యాన్ డెవలపర్. టెస్ట్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డెవలపర్ ఏ పని చేస్తే అది కరెక్ట్ చేసిందా లేదా, అది క్వాలిటీ ఆ డిఫెక్ట్ అని ఫైండ్ చేయడమే టెస్ట్ ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. Second one is enhancements. The meaning of enhancements is already the customer or client having an application. Already client application undandi, but they want some new things to add that project or add that application. For example, నేనే ఒక క్లయింట్ అనుకోండి, నాకు ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. ఏ అప్లికేషన్ ఉంది? నేను ఇంతకుముందు ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను. తెలుసు కదా, ఈ-కామర్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ సెల్లింగ్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఉంది, నా బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. రీసెంట్ గా నేను ఏమనుకుంటున్నా? ఫుడ్ డెలివరీ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈ-కామర్స్ లో ఫుడ్ డెలివరీ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా? నా బిజినెస్ ని ఎన్హాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎన్ ఫుడ్ డెలివరీ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ ఇన్ మై ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఫుడ్ డెలివరీ రిలేటెడ్ కదా. అందులో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుందా? సో ద ఫుడ్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో యాడ్ టు ద మై ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్. ఒకటే లోగో మీద, ఒకటే బ్రాండ్ మీద నేను దీన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా స్విగ్గీ ఉందండి. ఇంతకుముందు స్విగ్గీ ఓన్లీ ఫుడ్ డెలివరీ చేసేది. ఈ మధ్య గ్రోసరీస్ కూడా డెలివరీ, ఐడియా ఉందా? గ్రోసరీస్ కూడా డెలివరీ చేస్తుంది. సో దే యాడ్ సమ్ న్యూ మోడిఫికేషన్స్. దోస్ ఆర్ క్వాలిటీ యాజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? ఆల్రెడీ వాడికి ఉన్న అప్లికేషన్స్ కి ఈ ఫుడ్ కి రిలేటెడ్ థింగ్స్ ని యాడ్ చేస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్? వాట్ ఆర్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మేడ్ బై డెవలపర్? దోస్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్, టెస్ట్ ద టెస్ట్ ఇంజనీర్. డెవలపర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారండి? ఎన్హాన్స్మెంట్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. I have an existing application. I am the existing client. నాకు అప్లికేషన్ ఉంది, బట్ దట్ అప్లికేషన్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్, సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. నా కస్టమర్, నాది లైవ్ లోనే ఉంది, అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, బట్ సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు. సార్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ ఫేస్డ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ సమ్ టైమ్స్, నాట్ ఎన్ రెగ్యులర్, సమ్ టైమ్స్ వెన్ దే ఎంటర్ ఎన్ వాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ and valid password at login page.
లాగిన్ పేజ్ లో వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్? నార్మల్లీ లాగిన్ టు అప్లికేషన్. వ్యాలిడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం అవ్వాలండి? లాగిన్ అవ్వాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ ద అప్లికేషన్ షో యాజ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎంటర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఏమని చూపిస్తుందండి? ఎంటర్ క్రెడెన్షియల్స్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీరు ఎంటర్ చేసినా కూడా మళ్ళీ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ clicking an refresh button, then enter the application, then it will take the values. అర్థమైందా? సో ఒకసారి ఎంటర్ చేసినప్పుడు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఏముంటుంది? ఎంటర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ అప్లికేషన్ మీద ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు లాగిన్ అవుతుంది. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా వస్తుంది అనమాట. ఇది ప్రాబ్లం. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారండి? డెవలపరే కదా. సో డెవలపర్స్ అండ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ ఎక్కడండి? ఎక్కడ పని చేస్తారు మీ అందరు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో ఈ వర్క్స్ అన్ని చేసే వాళ్ళు డెవలపర్స్. అయితే డెవలపర్, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అనేవి రోల్స్ అండి. వీళ్ళని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు, మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్. తెలుసు కదా, టీసీఎస్, ఐబిఎం, అసెంచర్, నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయండి. ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అంటే లో లెవెల్ కంపెనీస్, అంటే లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 కంపెనీస్ ఉంటాయి. స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి. మనం ఈ కంపెనీస్ గురించి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ హియర్? whenever the developer try to solve this problem, ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే డెవలపర్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసిండో ఆ ప్రాబ్లం రియల్ గా సాల్వ్ అయిందా లేదా టెస్ట్ చేయటమే సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. క్లియరా? డెవలపర్ ఏం వర్క్ చేస్తారండి? డెవలప్మెంట్, న్యూ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ప్రాబ్లం. మరి టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు సార్ అంటే డెవలపర్ ఈ 3 థింగ్స్ లో ఏది పర్ఫార్మ్ చేస్తే అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడమే సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ an developers work. What is your responsibility sir అంటే developer performing their activities or their actions right or wrong. నువ్వు చేసే పని కరెక్టా రాంగ్ అని చెక్ చేసి ఒకవేళ రాంగ్ అయితే నీకే చెప్పాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, డెవలపర్స్ పర్ఫార్మ్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఇన్ కోడ్ లెవెల్. డెవలపర్ అనేవాడు ఈ 3 థింగ్స్ ని ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు సార్ అంటే దాన్ని కోడ్ లెవెల్ అంటారు, కోడ్ రాయటం అంటారు. ఓకేనా? మరి టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఈ 3 థింగ్స్ ని ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు సార్ అంటే అప్లికేషన్ లెవెల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏమంటారు? డెవలపర్ ఏమో కోడ్ లెవెల్లో పనిచేస్తే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమో అప్లికేషన్ లెవెల్లో పనిచేస్తారు. ఓకేనా? ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే దానికి కోడ్ రాయాలి, సోర్స్ కోడ్ అంటారు కదా. ఆ కోడ్ రాయటాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అంటారు. డెవలపర్ అనేవాడు బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ రాస్తాడు, బట్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేస్తాడు. యాక్చువల్ గా బ్లైండ్ గా చెప్పాలంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్ హ్యావింగ్ యాన్ జీరో నాలెడ్జ్ అండ్ కోడింగ్ పార్ట్. ఇంకా చెప్పాలంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్ డోంట్ హ్యావ్ రైట్స్ టు యాక్సెస్ ద కోడింగ్ పార్ట్. టెస్ట్ ఇంజనీర్ కి కోడింగ్ పార్ట్ యాక్సెస్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండదు. ఒకవేళ వాడు యాక్సెస్ చేసుకున్నా వాడికి అర్థం కాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై డెవలపర్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డెవలపర్ డెవలప్స్ అని మన అప్లికేషన్ అండి. డెవలపర్ అనేవాడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిండు, టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేసిండు, 5 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఉంటాయి అప్లికేషన్ లో నార్మల్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, 5. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 5 డిఫెక్ట్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేయటం వల్ల వచ్చినాయా? టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేయటం వల్ల ఆ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయా? లేదు, ఆల్రెడీ ఆ డిఫెక్ట్స్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి. ఉన్న వాటిని టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫైండ్ చేసింది అంతే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 5 డిఫెక్ట్స్ ఎలా వచ్చినాయి అప్లికేషన్ లోకి? డెవలపర్ రాసిన కోడ్ లో వచ్చే మిస్టేక్స్ వల్ల. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఈ 5 డిఫెక్ట్స్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే మాడిఫికేషన్స్ ఎందులో చేయాలి? కోడ్ లో చేయాలి. డెవలపర్ రాసిన కోడ్. ఇప్పుడు ఆ కోడ్ రాసింది డెవలపర్, మరి దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? డెవలపర్. దాన్ని ఏమంటారంటే డిఫెక్ట్ ఫిక్సింగ్ అంటారు. డిఫెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేయటం అంటారు. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ ఈజ్
whenever the test engineer report defect to developer, ఎప్పుడైతే టెస్ట్ ఇంజనీర్ డిఫెక్ట్ ని డెవలపర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తాడో అప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేయాలి, దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేయటం అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సాల్వ్ చేయటాన్ని డిఫెక్ట్ ఫిక్సింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా టెస్ట్ ఇంజనీర్ రీటెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేసి ఫిక్స్ అయితే క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్? డెవలపర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే, అసలు మనం డెవలపర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అని ఎందుకు అనాలి? దే బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టీసీఎస్ కంపెనీ ఉంది అనుకో. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ టీసీఎస్ కంపెనీ? టీసీఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మెయిన్ గోల్ ఏంటి చెప్పండి? దేనికోసం వర్క్ చేస్తుంది? దేనికోసం వర్క్ చేస్తుందండి? ఎనీ ఐడియా? చూడండి, టు డెలివర్ quality application or software టు ఎవరైతే క్లయింట్ ఉన్నాడో ఆ క్లయింట్ కి క్వాలిటీ అప్లికేషన్ డెలివర్ చేయడం ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ గోల్. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లయింట్ అండి, నేను టీసీఎస్ కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యా. నేను ఈ 3 థింగ్స్ లో ఏదో ఒక థింగ్ కోసం మీ కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యా. వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? క్వాలిటీ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అన్ని డిఫెక్ట్స్ అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసిన, నాది పేమెంట్ మెథడ్ అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసిన, ఒకటికి అమౌంట్ కొడుతుంటే ఇంకోటి పోతుంది, ఒకటి దాంట్లో డెబిట్ అవుతుంది, ఒకటి దాంట్లో క్రెడిట్ కావట్లేదు, ఇవాళ కొడితే రేపటి దాకా కూడా స్టేటస్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇవన్నీ ఏమంటారండి? డిఫెక్ట్సే కదా. మరి ఇలా నువ్వు డిఫెక్ట్స్ అప్లికేషన్ నేను డెలివర్ చేస్తే నేను దాన్ని నా బిజినెస్ లో యూజ్ చేసుకుంటే నా బిజినెస్ పైకి పోతే కింద పోతుంది కదా. అంటే ఆల్వేస్ when the client is satisfied, whenever the application is quality కదా. ఇప్పుడు క్లయింట్ అనేవాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ అండి, నేను క్లయింట్ని, నా బిజినెస్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ కావాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఈజ్ మై గోల్? నా గోల్ ఏంటంటే నా బిజినెస్ కరెక్ట్ నడవాలనే కదా. నేను ఒక 10 లక్షలు పెట్టి బిజినెస్ పెడితే నా గోల్ ఏంటంటే నా బిజినెస్ మంచి నడవాలని, నా బిజినెస్ పోవాలని, మంచి నడవాలనే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, నా బిజినెస్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ అయితే అది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ అప్లికేషన్ కదా. అంతే కదా. నేను ఇప్పుడు ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నా అండి, ఆన్లైన్ లో ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కస్టమర్లు పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా అప్లికేషనే కదా. అసలు అప్లికేషనే కరెక్ట్గా లేనప్పుడు నా కస్టమర్స్, నా బిజినెస్ ఎలా మంచిగా వస్తుందా? సో ఏమవుతుంది? నేను లాస్ అయితే నేను సాటిస్ఫై అవుతానా? సో క్లయింట్ సాటిస్ఫై కాకపోతే మళ్ళీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఎవరు పోతారా? అంటే సో ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఈజ్ టు డెలివరీ అండ్ క్వాలిటీ అప్లికేషన్ టు ద క్లయింట్. ఎవడైతే క్లయింట్ మనల్ని అప్రోచ్ చేయండో వాడి క్లయింట్ కి సాటిస్ఫై చేయాలి. సాటిస్ఫై చేయటం అంటే ఏం లేదండి, వీఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎనీవన్ విత్ క్వాలిటీ. మీరు కొత్త అప్లికేషన్ అన్ని డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి, వాడు బిజినెస్ లో యూజ్ చేసుకుంటాడు కదా, వాడు బిజినెస్ కరెక్ట్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ క్లయింట్ ఏమవుతాడు? సాటిస్ఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా షాప్ లో ప్రొడక్ట్ కొన్నారు, షాప్ ఓనర్ మీతో మంచిగా మాట్లాడిండు, క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిండు. మీ ఫ్రెండ్ అదే ప్రొడక్ట్ కావాలి, నేను కూడా ఇది పలానా ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోను, అరే ఆ షాప్కి వెళ్ళరా, ఆ షాప్ అయినా మంచిగా మాట్లాడుతాడు, నాకు మంచి ప్రోడక్ట్ ఇచ్చిండు, తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేసిండు, మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా లేదా? అదే వాడు మంచి ప్రొడక్ట్ తీయలేదు అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్ అరే నువ్వు ఏడగొన్నావు ఆ ప్రొడక్ట్, నేను మళ్ళీ ఆడే పర్చేజ్ చేస్తాను ఏమంటావు? మరి వద్దురా బాబు, నేనే లాస్ అయ్యా, మళ్ళీ నువ్వు లాస్ పోతా అంటావా? అంటే అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయినా క్లయింట్ అయినా ఏదైనా బిజినెస్ కదండి. ఇప్పుడు టీసీఎస్ కంపెనీ బిజినెస్ కాదా? బిజినెస్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా క్లయింట్, వాడు కూడా క్లయింటే కదా. ఇప్పుడు వాడు బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే ఎవరు మంచిగా ఉండాలి? క్లయింట్స్ మంచిగా ఉండాలి. నా బిజినెస్ మంచిగా ఉండాలంటే కస్టమర్స్ మంచిగా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ కరెక్ట్ గా నడవాలి అంటే మనం క్వాలిటీ థింగ్స్ ని మన కస్టమర్స్. ఇప్పుడు టీసీఎస్ కంపెనీకి నేను కస్టమర్నే కదా, సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి క్లయింట్ అని కాల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నా ఫుడ్ డెలివరీ అప్లికేషన్ లో బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినావు, నువ్వు నా కస్టమర్ అవుతావు కదా. అంటే నేను సాటిస్ఫై చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? క్వాలిటీ థింగ్స్ ఇవ్వాలి. నా దగ్గర బిర్యానీ హై క్వాలిటీ ఉంది, అప్లికేషన్ కరెక్ట్గా పని చేయట్లేదు. అదేనా మీరు 250 పెట్టి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశారు, మీ అకౌంట్ లోంచి డెబిట్ అయింది, తర్వాత స్టేటస్ చూస్తే ఆర్డర్ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ అని వస్తుంది.
మీ అమౌంట్ రీఫండ్ కాలేదు, ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. మరి ఇప్పుడు నువ్వు సాటిస్ఫైయా? అది 250 కాదు, 5 రూపాయలైనా మనం సాటిస్ఫై కాం. మళ్ళీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం అలా 1 or 2 times ఫ్రీక్వెంట్గా అయింది అనుకోండి, అసలు దాని జోలు కూడా ముందు అన్ఇన్స్టాల్ చేసి పడేస్తాం. మనం చేయటం కాకుండా పక్కన వాళ్ళకి అందరికీ చెబుతాం. స్టేటస్ లో పెడతాం. ఈ మధ్య వాట్సాప్ స్టేటస్లు వచ్చినాయి కదా, వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెడితే మన కాంటాక్ట్స్ ఉన్న 300 మందికి తెలుస్తుంది. ఈ 300 మంది ఊరుకుంటారా? వాడు మళ్ళీ స్టేటస్ పెట్టుకుంటాడు. అంటే మనం ఆ అప్లికేషన్ ని పైకి పంపించాలన్నా కిందకి పంపించాలన్నా ఇప్పుడు ఈజీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం కస్టమర్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మన థింగ్ ఏంటండి? క్వాలిటీ అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ క్వాలిటీ అనేది మేజర్ గా ఎవరిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే, 1 ఈజ్ యాన్ డెవలపర్, సెకండ్ 1 ఈజ్ యాన్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ టీసీఎస్ కంపెనీ అనేది పైకి పోవాలన్నా కిందకి పోవాలన్నా ఎవరిపైన డిపెండ్ అయ్యింది సార్ అంటే, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ డెవలపర్ అండ్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు టీసీఎస్ అనేది ఒక కంపెనీ, బట్ దాంట్లో వర్క్ చేసేదన్నా ఎంప్లాయీస్ కదండి. వాళ్ళు దే ఆర్ డెవలపర్స్, దే ఆర్ టెస్టింగ్. Whenever the developer performs in their activities, their responsibilities in correct manner, whenever the testing their responsibilities, they performs their responsibilities in correct manner, automatically the TCS company growth will be increasing. మనం పని చేస్తే కంపెనీ మంచిగా ఉంటుంది, మనం చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ కంపెనీ ఏమవుతుంది? లాస్. అదే కంపెనీ లాస్ అయ్యే సిచ్యువేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఫస్ట్ మనల్ని తీసేస్తాం, అంతే కదా. సో మనం అక్కడ ఉండాలన్నా, మనం ఆ కంపెనీ కోసం పనిచేయాలన్నా మనం క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ని డెలివర్ చేయడమే మన యొక్క మెయిన్. ఓకేనా సార్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్? చూడండి, ఈ 3 థింగ్స్ దేని మీద చేస్తున్నాం అండి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నాం కదా సార్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్? What are the different types of applications? Mainly we have 4 types of applications. Mainly we have 4 types of applications. The first one is web application. First one is web application. Second one is desktop or stand alone. What is the second one? Desktop or standalone application. The third one is mobile or micro application. Mobile or micro. The last one is enterprise application. So mainly we have 4 types of application: web application, desktop or standalone application, mobile or micro application, and the last one is enterprise application. Briefly ఇప్పుడు చెప్తానండి, కంప్లీట్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. What is a web application? This web application, the form of web application is URL, Uniform Resource Locator. The example is www.google.co.in. What is this one? URL. So the web application we are able to access with the help of URL, the help of browser. బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేసుకొని URL ని యూజ్ చేసుకుంటేనే వర్క్ అవుతుంది. అదేనండి బ్రౌజర్. సో విచ్ బ్రౌజర్? either Google Chrome browser, Mozilla Firefox browser, Microsoft Edge browser, Safari browser, Opera browser. No need to download, no need to install it. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి URL ఎంటర్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. This application is a web application. This web application completely works in cloud server. Client server architecture అంటారు. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఈ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో క్లౌడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సర్వర్ అనేది కంప్లీట్ క్లౌడ్ లో ఉంటుంది. ఇది వెబ్ అప్లికేషన్. బ్రీఫ్ చెప్తాను, డెప్త్ గా రేపు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ ఆర్ స్టాండర్డ్. డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ యువర్ లోకల్ మిషన్, దెన్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, మన అమెజాన్ అప్లికేషన్ కానీ తెలుసు కదా,
అమెజాన్ కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, జొమాటో కానీ, ఎస్బిఐ ఆన్లైన్ కానీ, ఇవన్నీ. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, వాట్ ఈస్ ఎ డెస్క్టాప్? డౌన్లోడ్, ఇన్స్టాల్, దెన్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.amazon.com. You can access this application into this system anywhere, any system, because that is your web application. ఆ URL ని నా సిస్టమ్ లో బ్రౌజర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నీ సిస్టమ్ లో బ్రౌజర్ లో, వేరే సిస్టమ్ లో. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా లోకల్ మిషన్ లో ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని. ఐడియా ఉంది కదా ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్ నా సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా, నీ సిస్టమ్ లో లేదు, నువ్వు యూజ్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవుతుందా? బికాస్ దట్ ఈస్ దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ మిషన్. అందుకే దాన్ని ఏమంటారంటే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అంటారు. అక్కడే ఉంటది, అది ఎక్కడికి పోదు. స్టాండ్ అలోన్ అంటే ఒక్కటి అక్కడే నిలబడి ఉంటది. దాన్ని మీరు వేరే సిస్టమ్ లో యూజ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ మీ సిస్టమ్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే బ్రౌజర్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్. ఓకే అండి. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్, సౌండ్ డ్రైవర్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే అండి. వీటిని డివైస్ అప్లికేషన్స్ అంటారు ఇవన్నీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్లీ మొబైల్ యాప్. సో మనం యూజ్ చేసే అన్ని మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో మీరు వాట్సాప్ యూజ్ చేయాలి, ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్తారు, ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని. గుర్తుపెట్టుకోండి, మొబైల్లో మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, వెబ్ అప్లికేషన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో కూడా గూగుల్ క్రోమ్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ యూజ్ చేయాలి, ఒక ఆప్షన్ డైరెక్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసి చేస్తారు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అక్కడ కూడా క్రోమ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసి అక్కడ కూడా యూఆర్ఎల్ తోటి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మొబైల్లో మనం ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, బ్రౌజర్ అప్లికేషన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్. ఈ మూడు మీకు నార్మల్ గా తెలిసే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్. The meaning of enterprise applications is some organizations, some companies, they are using applications for their own purpose. కొన్ని కంపెనీలు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని ఫర్ దేర్ కస్టమర్స్, ఫర్ దేర్ ఎంప్లాయీస్, ఫర్ దేర్ స్టాక్ హోల్డర్స్, ఫర్ దేర్ ఓన్ పర్పస్, వాళ్ళ కోసమే యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు టీసీఎస్ కంపెనీ ఉంది, దే ఆర్ డెవలపింగ్ వన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఈమెయిలింగ్ పర్పస్. ఈమెయిల్స్ పంపించుకోవడానికి ఒక అప్లికేషన్. అది ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? అందులో ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, అందులో స్టాక్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, అందులో కస్టమర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నేను IBM లో పని చేస్తున్నా, నేను టీసీఎస్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తానా? లేదు కదా. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే SBI. ఇప్పుడు SBI అప్లికేషన్ ఎవరు యూజ్ చేయాలండి? SBI కస్టమర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు HDFC లో అకౌంట్ ఉంది, కెన్ ఐ యాక్సెస్ ద SBI అప్లికేషన్? Because that is an enterprise application for their own purpose. Who develops this application? SBI company. వాళ్ళు వాళ్ళ కస్టమర్స్ కోసమే డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా? వాటిని ఏమంటారంటే ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. అదర్ కస్టమర్స్ వీటిని యూజ్ చేయటం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఈ SBI అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే నీకు అందులో అకౌంట్ ఉండాలి ఫస్ట్. నీకు అకౌంట్ నెంబరు, CAF నెంబరు, ఈ అన్ని నెంబర్స్ ఉంటేనే నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకో. ఈ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఓకేండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, హౌ టు డెవలప్, హౌ టు టెస్ట్, వన్ బై వన్ we will discuss in this session. ఓకేనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్?